श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणम् श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम्। आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान्। भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने तदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। मुनिं स्निग्धाम्बुधाभासं वेदव्यासमकल्मषम् वेदव्यासं सरस्वत्या व्यासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनम् वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सात् सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलमोचनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृताः। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनुः। यस्मिन् प्रसादसुमुखे कवयोऽपि ते ते शास्त्राण्यशासुरिह यन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यनिह स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् अष्टमहिषी समेत श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिष्ट्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्। शरीरवाग्मनोभिः यत्कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्यानि यथावत् शृणुतान्यपि। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु
तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म तत्तामसमुदाहृतम् मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी
अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं न च निगच्छति। दुःखान्तं च निगच्छति। दुःखान्तं च निगच्छति. ನಕಾರ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಡೋಣ ಹಿಂಗೆನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆನ್ನ ಎಂದಾರೆ ಯತ್ತದಗ್ರೇ ವಿಷಮಿವ ಪರಿಣಾಮೇ ಮೃತೋಪಮಂ ತತ್ಸುಖಂ ಸಾತ್ವಿಕಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಸಾದಜಂ. ಯತ್ತದಗ್ರೇ ವಿಷಮಿವ ಪರಿಣಾಮೇ ಮೃತೋಪಮಂ ತತ್ಸುಖಂ ಸಾತ್ವಿಕಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಸಾದಜಂ. ಯತ್ತದಗ್ರೇ ವಿಷಂ ಇವ ಪರಿಣಾಮೇ ಮೃತೋಪಮಂ ತತ್ಸುಖಂ ಸಾತ್ವಿಕಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಸಾದಜಂ. ವಿಷಯೇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯೋಗಾತ್ ಯತ್ತದಗ್ರೇ ಮೃತೋಪಮಂ ಪರಿಣಾಮೇ ವಿಷಮಿವ
तत्सुखं राजसंस्मृतम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषम् इव तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यथेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव क्षान्तिः आर्जवम् एव च क्षान्तिः आर्जं क्षान्तिरार्ज प्रकार बರುತ್ತೆ ಸಂಧಿಯಾದಾಗ शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं धृतिः दाक्ष्यं धृतिर्दार्क्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानम् ईश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं
युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिगो रक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् कृषिगो रक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् कृषिगो रक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् 45ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಸ್ವೇ ಸ್ವೇ ಕರ್ಮಣಿ ಅಭಿರತಃ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಲಭತೆ ನರಃ ಸ್ವಕರ್ಮ ನಿರತಃ ಸಿದ್ಧಿಂ ಯಥಾ ವಿಂದತಿ ತತ್ ಶೃಣು ಸ್ವೇ ಸ್ವೇ ಕರ್ಮಣ್ಯಭಿರತಃ स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः संसिद्धिं लभते नरः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं स्वकर्मनिरतः सिद्धिं स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यथा विन्दति तच्छृणु यथा विन्दति तच्छृणु ಈಗ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಏನೇನು ಧರ್ಮಗಳು ಅಂತ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ವೃತ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆ 3 ವರ್ಣದವ್ರಿಗೂ ಪರಿಚರ್ಯೆ ಇವರಿಗೆ ಶೂದ್ರನಿಗೆ ಸ್ವಭಾವ ಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಕರ್ಮ ಅವರವರಿಗೆ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಈ ಕರ್ಮ ಭೇದ ಹೇಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ತನಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋದ್ರಿಂದಲೇನೆ ಉತ್ತಮ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮ ಪದವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಸ್ವಕರ್ಮ ನಿರತನು ಹೊಂದುವ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳು ಅವರವರ ಧರ್ಮ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ಬೇಡ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಬಯಸ್ತಾರೋ ಅದುಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರವರಿಗೆ ಏನ್ ವಿಹಿತವಾದಂತಹ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಯಾರು ಅದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋರು ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಅಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಅದರಿಂದ ಮುಂದಿನ 46ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಯತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಭೂತಾನಾಂ ಯೇನ ಸರ್ವಂ ಇದಂ ತತಂ ಸ್ವಕರ್ಮಣ ತಂ ಅಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಂ ವಿಂದತಿ ಮಾನವಃ ಯತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿರ್ಭೂತಾನಾಂ यतः प्रवृत्तिर्भूतानां यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं येन सर्वमिदं ततं येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः सिद्धिं विन्दति मानवः सिद्धिं विन्दति मानवः ಯಾವನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಚೇತನರು ಭೂತಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವನಿಂದ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದ್ಯೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ವಿಷ್ಣು ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ವಿಶ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪನೆ ಅಂತ ಬರುವಂತದ್ದು ಧಾತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಹೊರಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನು ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜನಾನಾಂ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿತಃ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ವೇದದಿಂದ ಆ ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನ ಮನುಷ್ಯರು
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳಿಂದಲೇ ಅವರವರಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದದ್ದೇನೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದವನಿಗೆ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಶನ ಮಾಡಿ, ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶೂದ್ರಗೆ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಬೇಡವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೆವರೆಗುವೆ ಸಂಧಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅವನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಓಡಿರ್ತಾನೆ, ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋಕು ಮೊದ್ಲೇನೆ ಅರುಣೋದಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗ್ತಾ ಆದ್ಮೇಲೆ 1 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಮುಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂರ್ಯದೇವ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅವನ್ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ. ಅವನು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೈ ಮುಗಿದಲ್ಲ, ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ನಮಗೆ ವಿಹಿತವಾದದ್ದು ಬೇರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದದ್ದು ಬೇರೆ. ಹಾಗೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಬೇರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಬೇರೆ. ಅಷ್ಟಷ್ಟೇ ಧರ್ಮದಿಂದಾನೇ ಇವರು ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಗನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮಗ್ ಪರಿಶೇಚನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಾಯ ಸ್ವಹ ಪಾನಾಯ ಸ್ವಹ. ನೀವು ಭಗವಂತನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಯತ್ ಪ್ರಥಮಂ ಭುಕ್ತಂ ಕೃಷ್ಣ ತವಾರ್ಪಣಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟರಿಂದಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಈ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಹೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಫಲ ಏನಿದೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ನಿಯಮಗಳು ಕೈಕಲ್ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಅದಕ್ಕೇನು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ. ಆಚಮನ ಮಾಡಿ, ಪೂರ್ವಾಭಿಮ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೆಳಗಡೆನೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದು. ಇನ್ನೊಂದು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಲ್ಸಿ. ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾದ್ದು. ಇದಕ್ ಸಪ್ಪೆ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಖಾರ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೋಣ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ನಾಲಿಗೆ ರುಚಿ ಬೇಡ, ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ ಅದು. ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮೌನವಾಗಿ ತಿನ್ಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ತಿನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡು. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ, ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ದು. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ದೇಹಂ ಆಶ್ಚಿತಃ. ಬರೀ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವನಿರೋದು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಚೇತನರಲ್ಲೂ. ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನ್ ಆಹಾರ ಅವ್ರವ್ರಿಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪಚನ ಮಾಡು ನಾನೇನೆ ಎಂದ. ಸೊ ಭಾವ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿರುವಂತ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಹವಿಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರೇ ಆಗ್ಲಿ ಇತರೆಯವರೇ ಆಗ್ಲಿ, ಈ ಯಜ್ಞದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದು ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಸಿದ್ಧಿಂ ವಿಂದತಿ ಮಾನವ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಯಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮ ವಿಗುಣ ಪರಧರ್ಮಾತೆ ಸ್ವನುಷ್ಠಿತಾತೆ ಸ್ವಭಾವ ನಿಯತಂ ಕರ್ಮ ಕುರ್ವನ್ ನ ಆಪ್ನೋತಿ ಕಿಲ್ಬಿಷಂ. ಶ್ರೇಯಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮೋ ವಿಗುಣ. ಶ್ರೇಯಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮೋ ವಿಗುಣಃ. ಶ್ರೇಯಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮೋ ವಿಗುಣಃ. ಪರಧರ್ಮಾತ್ ಸ್ವನುಷ್ಠಿತಾತ್. ಪರಧರ್ಮಾತ್ ಸ್ವನುಷ್ಠಿತಾತ್. ಪರಧರ್ಮಾತ್ ಸ್ವನುಷ್ಠಿತಾತ್. ಸ್ವಭಾವನಿಯತಂ ಕರ್ಮ ಕುರ್ವನ್ನಾಪ್ನೋತಿ ಕಿಲ್ಬಿಷಂ. ಸ್ವಭಾವನಿಯತಂ ಕರ್ಮ ಕುರ್ವನ್ನಾಪ್ನೋತಿ ಕಿಲ್ಬಿಷಂ. ಸ್ವಭಾವನಿಯತಂ ಕರ್ಮ ಕುರ್ವನ್ನಾಪ್ನೋತಿ ಕಿಲ್ಬಿಷಂ. ಶ್ರೇಯಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮೋ ವಿಗುಣ. ಸ್ವಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗುಣ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿದ್ರು ಕೂಡ ಇತರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುವರ್ತಿಸುವುದೇ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ. ತನಗೆ ಸಹಜವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಪಾಪ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋ ಮಾತಿದು. ಅವರೆಲ್ಲ ಪರಿಶೇಷಣೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ವೇದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅದ್ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನೀವೀಗ ಏನೇನ್ ವಿಹಿತವಾಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಫಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಕಳಪೆ, ಅದು ಕಡಿಮೆ, ಇದು ಕೀಳು, ಅದ್ ನಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದ್ ಮೇಲ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸು, ಇವೆಲ್ಲ ಹುಚ್ಚುತನ, ವಿತಂಡವಾದಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪುರುಷಾಸ್ತ್ರೀ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಯಾರು ಕಡಿಮೆ, ಹೆಚ್ಚು ಗಿಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಗಿಡಿಮೆ ಎಂಬುದೆಲ್ಲ ಹುಚ್ಚರಾಟ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವರವರಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಿಂ ವಿಂದತಿ ಮಾನವಃ. ಕೃಷ್ಣಂದೇ ಮಾತು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸಹಜಂ ಕರ್ಮ ಕೌಂತೆಯ ಸದೋಷಂ ಅಪಿ ನ ತ್ಯಜೇತೆ ಸರ್ವಾರಂಭಾ ಹಿ ದೋಷೇಣ ಧೂಮೇನ ಅಗ್ನಿ ಇವ ಆವೃತಾಃ. ಸಹಜಂ ಕರ್ಮ ಕೌಂತೆಯ. ಸಹಜಂ ಕರ್ಮ ಕೌಂತೆಯ. ಸಹಜಂ ಕರ್ಮ ಕೌಂತೆಯ.
ಸದೋಷಮಪಿ ನ ತ್ಯಜೇತ್. ಸದೋಷಮಪಿ ನ ತ್ಯಜೇತ್. ಸದೋಷಮಪಿ ನ ತ್ಯಜೇತ್. ಸರ್ವಾರಂಭಾ ಹಿ ದೋಷೇಣ. ಸರ್ವಾರಂಭಾ ಹಿ ದೋಷೇಣ. ಸರ್ವಾರಂಭಾ ಹಿ ದೋಷೇಣ. ಧೂಮೇನಾಗ್ನಿರಿವಾವೃತಾಃ. 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 ಸಹಜಂ ಕರ್ಮ ಕೌಂತೆಯ ಸದೋಷಮಪಿ ನ ತ್ಯಜೇತೆ. ತಮಗೆ ಸಹಜವಾದ ಕರ್ಮಗಳು ದೋಷವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಏನಿದು ಮುಸುರೆ ತಿಕ್ಕೋದು, ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ, ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ನಾನ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆರೋಲ್ಲ, ಮತ್ ಏನಾಗಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಯಾರ್ಯಾರಿಗೇನೇನು ಹೆಣ್ಣುತನ ಪೂರ್ಣವಾಗೋದು ಸ್ತ್ರೀತ್ವ ಅವಳು ಒಂದು ಪುತ್ರನನ್ನೋ ಪುತ್ರಿಯನ್ನೋ ಪಡೆದಾಗ, ಸಂತಾನವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಭಗವಂತ ನೇಮಿಸಿರುವಂತ ಧರ್ಮಗಳು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹುಚ್ಚು ಯಾಕೆ? ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಸ್ವಧರ್ಮ ಬೆಂಕಿ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಸಮಸ್ತ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಗಳು ಕಾಯ ಕ್ಲೇಶಾದಿ ದುಃಖದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿ ಇದೆ. ಇದು ಪುರುಷರದೋ ಸ್ತ್ರೀಯರದೋ ಅದ್ದೋ ಇದ್ದೋ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ಹೋಮ ಅದು ಇದು ಮಾಡೋ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಶೆಕೆನೋ ಅಲ್ಲಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಡಿಬೇಕದೆಲ್ಲ. ತಾಮ್ ತಿತಿಕ್ಷಸ್ವ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗದಾಗೋಲ್ಲ. ಹೀಗೇನೆ ಒಂದ್ ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಅವನ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಬಂದ. ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಮೋಕ್. ಹೊಗೆ ಇಲ್ದೆ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರು. ಸರಿ, ವಾದ್ಯಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಗ್ನಿನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಗ್ನಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ ಮದುವೆನೇ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಶಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಕೀಪ್. ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ವಿಧಾನ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಒದ್ದು ಈ ಮೂಗ್ದಾರ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಹಸುಗೆ ಬಲವಂತಾಗ ಅವಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕತ್ತು ಒಂದ್ ತಾಳಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಮದುವೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತಾನೆ. ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪಾಣಿ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಸಪ್ತಪದಿ, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ, ಕಾಲುಗೆ ಉಂಗುರ ಹಾಕೋದು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಅದು ಹೊರಗಿನ ಇದಕ್ಕೆ. ಇವಳು ಗೃಹಿಣಿ, ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಮಾಜ ಕೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡೋದು ಬೇಡ, ಅವಳು ವಿವಾಹಿತಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ. ದೇವಸ್ಯತ್ವಾ ಸವಿತೋ ಪ್ರಸವೇ ಅಶ್ವಿನೋ ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಪ್ರತಿಗೃಹಾಮಿ. ಈ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಪುರುಷನಾದವನು, ಯಾರು ವರ, ಅವನು ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ದಿಗ್ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವಳನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಪೂರ್ಣತೆಗಾಗಿ ಕೈಯನ್ನ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನಮ್ಮಿಬ್ರಲ್ಲಿ ಈಗೋಯಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ನಂದು ನಿಂದು ಅನ್ನೋ ಸಪರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳು ಬರೋದು ಬೇಡ. ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ನಾವು ಮಾಡದಂತೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳು, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳುವಂತದ್ದು. ಇಬ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇರಿ ಇದು ಇಬ್ಬರು ಸ್ವಭಾವನು ಬೇರೆ. ಇಬ್ಬರದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಬ್ಬದೇ ಇಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಕೂಡ ದೇಶ ವಿವಾಹ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಶುಡ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್. ಆದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳು, ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಇಬ್ಬರಿಂದ. ಹೀಗೆ ನಡೆದರೆ ಅದು ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮ, ಅದು ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರವರಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮವನ್ನ ಬಿಡಬಾರದು. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ದೋಷ ಅಂತ ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇರೋಲ್ಲ, ದೋಷ ಅಲ್ಲ. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುದು, ಯದ್ಯದ್ ಕರ್ಮ ಕರೋಮಿ ತತ್ವದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ತವ ಆರಾಧನ ನಾಹಂಕರ್ತ ನೇದಂ ಮಮ ಕರ್ಮ ಫಲಮಪಿ ನಮಮ. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಆರಾಧನೆಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಗರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಏನೋ ಅದರಿಂದ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕನ್ನಡಿ ತರ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಆ ಕೆಲಸ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಭಗವದ್ ಆರಾಧನೆ. ಭಗವದ್ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆ ಕೆಲಸನೂ ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸ, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದು, ಮನೆ ಗುಡಿಸೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಗಂಡಸರು ಮಾಡಬಾರ್ದ? ಗಂಡಸರು ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ, ಅದು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಜ್ಞ ಇದೆ, ವಿಧಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಹೊಣೆಯನ್ನ ಅವನು ಧರಿಸ್ಬೇಕು.
ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಸುಳ್ಳು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ, ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹೆಂಗಸನ್ನ ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣಬಾರ್ದು. ಪುಷ್ಪೇಣಾಪಿ ನ ತಾಡಯೇತೆ, ಇದು ಸ್ಮೃತಿ ಮಾತು ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಂದು ಹೂವಿನ ಇದರಿಂದಾನು ಕೂಡ ಅವಳನ್ನ ನೋಯಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಘಾಸಿ ಆಗುವಂಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಇವನಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇವನ್ ಕೋಪ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ತೋರ್ಸೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಸರಿ ಏನು? ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ. ಯಾರು ಹೆಂಡತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಗಂಡ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಇವನು ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವಳು ಇನ್ನೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅದರದ್ದು ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇದು ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ, ಬರೀ ಸ್ತ್ರೀಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪುರುಷರು ಕೂಡ ಅವರವರಿಗೆ ವಿಹಿತಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಮೊದ್ಲು ಇವನು ಕರ್ಮಯೋಗ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರು. ಜನಕಾದಿಗಳು ಅದರಿಂದಾನೇ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದ್ರು. ಧ್ಯಾನ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಸೇರುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಯಾವಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರುತ್ತೋ, ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರೀತಿ. ಮಾಡೋ ಕೆಲ್ಸನ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಿ. ಅದನ್ನ ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಕರ್ಮನೋ ಅಂತ ಬೈಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇನೋ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಭಗವಂತ ಕೆಲಸ, ಅದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 49ನೇ ಶ್ಲೋಕ. 48. ಇಲ್ಲ 49. 48. ಇಲ್ಲ ಸಹಜ 49 ಅಭಿ. ಆಯ್ತು. ಅಸಕ್ತ ಬುದ್ಧಿ ಸರ್ವತ್ರ. ಅಸಕ್ತ ಬುದ್ಧಿ ಸರ್ವತ್ರ. ಎಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಡ. ಇದು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ಗೇನೋ ರಿವಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡೋಣ. ಏನೋ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಅಂತ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ಬೇಡ. ಅಸಕ್ತ ಬುದ್ಧಿ ಸರ್ವತ್ರ. ಜಿತಾತ್ಮ ವಿಗತ ಸ್ಪೃಹ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಂ ಪರಮಾಂ ಸನ್ಯಾಸೇನ ಅಧಿಗಚ್ಚತಿ. ಅಸಕ್ತ ಬುದ್ಧಿ ಸರ್ವತ್ರ. ಅಸಕ್ತ ಬುದ್ಧಿ ಸರ್ವತ್ರ. ಅಸಕ್ತ ಬುದ್ಧಿ ಸರ್ವತ್ರ. ಜಿತಾತ್ಮ ವಿಗತ ಸ್ಪೃಹ. ಜಿತಾತ್ಮ ವಿಗತ ಸ್ಪೃಹ. ಜಿತಾತ್ಮ ವಿಗತ ಸ್ಪೃಹ. ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಂ ಪರಮಾಂ. ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಂ ಪರಮಾಂ. ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಂ ಪರಮಾಂ. ಸನ್ಯಾಸೇನಾಧಿಗಚ್ಚತಿ. 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 ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತಿಯಾದಂತ ವ್ಯಾಮೋಹ ಬೇಡ. ಅನಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೂ ಅಲ್ಲ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡೋಣ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನ. ಆದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೇನೋ ಕೀರ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅವರಿರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ನಿಭಾಯಿಸೋದು, ಅವ್ರಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾನು ಎಡವಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಈ ತರ ಮಾತುಗಳು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನ್ ಮಾಡೋ ತರ ಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗದೊಂದಿಗೆ ಫಲತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ. ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದೇ ಆಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಫಲತ್ಯಾಗದೊಡನೆ ಕರ್ಮವನ್ನ ನಡೆಸಿದವನು ಕರ್ಮ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಉತ್ತಮ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಫಲತ್ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ಯಾರನ್ನು ವೆಚ್ಚೋಕಲ್ಲ. ಇದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗ್ಲಿ. ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನನಗೆ ಈ ಶರೀರ, ಈ ದಿವಸ, ಈ ಪ್ರದೇಶ, ಈ ಕೆಲಸ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಡೂ ಇಟ್ ಟು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ. ನೋ ಅದರ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಆನರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಏನು ಬೇಡ. ಕಾಮಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸು. ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೋಪನೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಗೋಪಿಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಅಂತ ಏನು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತನ್ಮಯತೆನೂ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿದ್ದು. ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೇನೆ, ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. 50ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಸಿದ್ಧಿಂ ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಯಥಾ ಬ್ರಹ್ಮ ತಥಾ ಆಪ್ನೋತಿ ನಿಬೋಧ ಮೇ.
समासेन एव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे तथाप्नोति निबोध मे तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय समासेनैव कौन्तेय समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा निष्ठा ज्ञानस्य या परा निष्ठा ज्ञानस्य या परा ಹೇ ಕೌಂತೆಯ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನ ವಸನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಪ್ನೋತಿ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು ಬರೀ ಕೆಲಸ ಇವುಗಳು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪದವಿಯನ್ನೇ ಅವನು ಪಡಿತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನ ಹೇಗೆ ಸೇರ್ತಾನೆ? ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಸೇರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ನಿನಗೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಯೋಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ಬಡಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಚಂಚಲ ಇದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಾಂಚಲ್ಯ ಬಿಟ್ಟವನಿಗೆ ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಂ ತಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳದಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನೇರ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಅವನ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ಬುದ್ಧ್ಯ ವಿಶುದ್ಧಯ ಯುಕ್ತ ಧೃತ್ಯ ಆತ್ಮಾನಂ ನಿಯಮ್ಯ ಚ ಶಬ್ದಾದೀನ್ ವಿಷಯಾನ್ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೇನೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಶಬ್ದಾದಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬಿಡಿ. ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸ, ಗಂಧ ಇದೆ. ಇದು ಐವರ್ ಅವರ ಉಪಟಳವನ್ನ ನಾನು ತಡೆಯಲಾರೆ ಅಂತ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳಿರೋದು ಇದೆ. ಈ ಐದು ಜನ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುತ್ತೆ, ಭಗವಂತನ ಹತ್ರಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸುವಂಥದ್ದು. ಶಬ್ದಾದೀನ್ ವಿಷಯಾನ್ ತ್ಯಕ್ತ್ವ ರಾಗದ್ವೇಷೌ ವ್ಯುದಸ್ಯ ಚ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ವಿಶುದ್ಧಯಾ ಯುಕ್ತೋ बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च धृत्यात्मानं नियम्य च धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युधस्य च रागद्वेषौ व्युदस्य च रागद्वेषौ व्युदस्य च ಶುದ್ಧವಾದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದೊಡಗೂಡಿ ಎಲ್ಲ 4 ಸಮರು ಅಂತ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಆಗ್ಲೇ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆತ್ಮವನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗ್ಲಿ, ಆತ್ಮರತಿಗಳಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಒಡಗೂಡಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಶಬ್ದಾದಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತೊರೆದು ಯಾವುದೇ ಹೊರಗಿನ ಇದನ್ನ ಕಡೆ ಗಮನವೇ ಇರಬಾರ್ದು. ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಿವಿಕ್ತ ಸೇವಿ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ವಿವಿಕ್ತ ಸೇವಿ ಲಘ್ವಾಶಿ ಯತ ವಾಕ್ಕಾಯ ಮಾನಸಃ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಪರಃ ನಿತ್ಯಂ ವೈರಾಗ್ಯಂ ಸಂ ಉಪಾಶ್ರಿತಃ. ವಿವಿಕ್ತ ಸೇವಿ ಲಘ್ವಾಶಿ. विविक्त सेवी लघ्वाशी विविक्त सेवी लघ्वाशी यत वाक्काय मानसः यत वाक्काय मानसः
ಯತವಾಕ್ಕಾಯಮಾನಸಃ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಪರೋ ನಿತ್ಯಂ ಧ್ಯಾನಯೋಗಪರೋ ನಿತ್ಯಂ ಧ್ಯಾನಯೋಗಪರೋ ನಿತ್ಯಂ ವೈರಾಗ್ಯಂ ಸಮುಪಾಶ್ರಿತಃ ವೈರಾಗ್ಯಂ ಸಮುಪಾಶ್ರಿತಃ ವೈರಾಗ್ಯಂ ಸಮುಪಾಶ್ರಿತಃ ನಿರ್ಜನವಾದ ವಿವಿಕ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಲಘುವಾಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಸೆಗಳು ಅಂತಲ್ಲ, ಅಶನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಹಾರ, ಲಘುವಾದ ಆಹಾರಗಳನ್ನೇ ಭುಜಿಸುತ್ತಾ ಶರೀರ ಧಾರಣೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ತುತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಈ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಸುಮ್ನೆ ಡಯಟ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂತ ಜಾಗಿಂಗೋ ಇನ್ನೇನೋ ಜಿಮ್ಮು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಶರೀರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸುಸ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಒಣಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅದು ಪೈತ್ಯ, ಒಂದ್ ವಾರ ಏನನ್ನು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಅಂತ 4 kg ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 6 kg ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೋದು, ಈಗ ಊದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಲೂನ್ ತರ ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣಕ್ಕಾಗೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಸಹಜವಾಗಿಯೇನೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತುತ್ತು ತಿನ್ಬಹುದು ಅಂದಾಗ ನಾವುಗಳೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಲವಂತಕ್ಕಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ಪೋರ್ನ ಫ್ರಿಜ್ ಉಳ್ಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾಳಿಕ ಸಾಟ್ರವ ಯಾರೇ ಸಾಟ್ ಉಡ್ಲ ಎಲ್ಲತ್ತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಅದ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಬೇಕಾರೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ಹರಿಯರ್, ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ಹರಿಯರ್ ವಿನೋಬಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದವರು, ಸೀನಿಯರ್ ಹರಿಯರ್. ಅವ್ರ ಮಗನೇ ಹರಿಯರ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ. ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್. ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇದಾಗಿದ್ದವರು ಮೇಲ್ಕೋಟೆನಲ್ಲಿ. ಅವರು ಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಹರಿಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದೆ, ವಿನೋಬಾ ಜೊತೆ ಭೂದಾನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿನೋಬಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಹರಿಯರ್ಗೆ, ನೀನ್ ಹೋಗು ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರ ಅದನ್ನ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸು ಅಂತ. ಅದನ್ನೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹಾಸನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಊರಿಗೂ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಾರ ಇದ್ದು ಆ ಊರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೋ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೋ ಸೇರಿಸಿ ತಿರುಪಲ್ಲಾಂಡು, ತಿರುಪಳ್ಳಿ ಎಲ್ಚಿ, ತಿರುಪಾವ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಗ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕರು ಅವರಿಂದ ಕಲ್ತ್ರು. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಒಂದು ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ರಾಗಿ ದೋಸೆ, ಪಪಾಯಿ ಬೇಕು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧನೇ ಫುಲ್ ತಿಂತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಯಮ ಕಂಟ್ರೋಲು ಅದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಟಂಗ್. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡ, ಇನ್ನೊಂದು ತಿತ್ತು ತಿನ್ನಬಹುದು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರ್ಲಿ, ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ರೀಸನ್ಸ್ ಬೇಡ. ಎಷ್ಟು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರನೋ ಅಷ್ಟು. ಅದ್ ನೀವು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ತಿಂತಿರೋ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾರು ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಾರು ಹಾಕಿ. ಭೂತ ಯಜ್ಞ ಮೊದಲೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು ತಿನ್ನೋಕ್ ಮೊದ್ಲು. ಪಂಚವಾ ಏತೇ ಮಹಾಯಜ್ಞ, ದೈವಯಜ್ಞ, ಮನುಷ್ಯ ಯಜ್ಞ, ಪಿತೃಯಜ್ಞ, ಭೂತ ಯಜ್ಞ. ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭೂತ ತೃಪ್ತಿ. ಈಗ ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಗೂಡಿರುತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೋದು, ಇಲ್ಲ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಹಾಕೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆಲ್ಲ ಭೂತ ಯಜ್ಞವೇನೆ. ಹೊರಗಡೆ ವನ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೋ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಏನೋ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಭೂತ ತೃಪ್ತಿ ಅದು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಿನ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಗೊದ್ದಾನೋ ಇರುವೇನೋ ಪ್ರಾಣಿನೋ ಯಾವುದೋ ತಿನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಭೂತ ತೃಪ್ತಿ. ಅದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೇನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಲಘುವಾದ ಆಹಾರ, ಲಘ್ವಾಸಿ ಅದನ್ನು ಭುಜಿಸುತ್ತಾ ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯಗಳನ್ನ ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಪರನಾಗಿ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದವನು, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಡಿಸೈರೇ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ ಏನ್ ಅವನು ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅದು ದೇವರೇನ್ರ ಕೊಡ್ಲಣ್ಣ, ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಣ್ಣ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬಚ್ಚ. ಆ ಸಂಬಂಧ ಅವನಾಕಿ ತಾಳದಂಗೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇರೋದು ರತ್ನನ್ ಪ್ರಪಂಚ. ಹಾಗಿದ್ ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಹಿಂಗ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರಿಗದಿದೆ ನನಗಿಲ್ಲ, ಈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ನು. ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಯಾರು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರದೊಂದೇನೆ. ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವ್ದೋ ಅನಾಥಾಶ್ರಮವೋ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೆಲ್ಲಾರು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಜನಗಳು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ.
ಅವಾಗ ನೀವು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಸದ್ಯ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟಾರು ಕೊಟ್ಟಿದೀಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ನನಗದಿಲ್ಲ, ನನಗಿದಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಈ ಎಲ್ಲ ಹುಚ್ಚುತನಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿರಾಗ ಅನ್ನೋದು ಇದೇನೆ, ಬಯಕೆಗಳು ಅದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನನಗೆ ನನಗಿರುವಂತದ್ದು ಇನ್ಯಾರತ್ತೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದವನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಹಂಕಾರಂ ಬಲಂ ದರ್ಪಂ ಕಾಮಂ ಕ್ರೋಧಂ ಪರಿಗ್ರಹಂ ವಿಮುಚ್ಯ ನಿರ್ಮಮಃ ಶಾಂತಃ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ. ಅಹಂಕಾರಂ ಬಲಂ ದರ್ಪಂ ಅಹಂಕಾರಂ ಬಲಂ ದರ್ಪಂ ಅಹಂಕಾರಂ ಬಲಂ ದರ್ಪಂ ಕಾಮಂ ಕ್ರೋಧಂ ಪರಿಗ್ರಹಂ ಕಾಮಂ ಕ್ರೋಧಂ ಪರಿಗ್ರಹಂ ಕಾಮಂ ಕ್ರೋಧಂ ಪರಿಗ್ರಹಂ ವಿಮುಚ್ಯ ನಿರ್ಮಮಃ ಶಾಂತಃ ವಿಮುಚ್ಯ ನಿರ್ಮಮಃ ಶಾಂತಃ ವಿಮುಚ್ಯ ನಿರ್ಮಮಃ ಶಾಂತಃ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ. ಈ ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇನೆ ದಟ್ ಈಗೋ, ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ತಾನೆಲೆಯ ಪಿಂತಿರ್ದು ದೀನತೆಯ ತೋರಿ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತೊರೆದು ಕೃತಕೃತ್ಯತೆಯ ಪಡೆವಂತೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸುಮದಂತೆ ನನ್ನ ಬಾಳಾಗಲಿ, ಯಾರು ನನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನನಗಿಷ್ಟು ಜನ ಫ್ಯಾನ್ಗಳಿರ್ಬೇಕು, ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನೋ ಇಲ್ಲ ಪೆಡಸ್ಟಲ್ ಫ್ಯಾನೋ, ಏನ್ ಪೈತ್ಯ ಇದು, ನನ್ ಫಾಲೋಯರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಜನ, ನೀರ್ ನುಮದೆನ್ನಿವೈ ವೇರ್ ಮೊದಲ್ ಮಾಯ್ತು. ವೈ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ದಟ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್? ನಾನೆಲ್ರೂ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನನ್ಗಿಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ಬೇಕು, ನಾ ಬಂದ್ರೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲೋದ್ರು ನನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ರೂ. ಎಲ್ಲ ಬಾಲಿಶವಾಗಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅಹಂಕಾರ, ಬಲ, ದರ್ಪ, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಮೋಹ, ಮಮತೆ. ಮೋಹ ಮುದ್ಗರ ಅಂತಂದ್ರು, ಅದನ್ನ ಒನಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೊಡಿಬೇಕಂತೆ ಮೋಹವನ್ನ. ಒನಕೆನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನಾರು ಉಳಿಯೋದಕ್ಕುಂಟ? ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮೋಹವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಶಾಂತ ಚಿತ್ತನಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಾಮಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೇನಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವರುಗಳಿಗೇನೆ. ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಹಿಂಗಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಅವರುಗಳಿಗಾಗಿನ ನಮ್ಮ ಬಾಳು ನಮ್ಮದು, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟು. ನೆವರ್ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್. ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬೇಡ. ಇವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಇದಾನೆ ಭಗವಂತ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ. ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇದೆ, ಅದು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಡಯಾಸಿಂದ, ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಯೋಚನೆ ಇದೆಯಾ? ತಾಯಿ ಅದವ್ಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಜಗತ್ ಪಿತಾ ಅವನಿದ್ದಾನೆ. ಅಗ್ರತ ಪೃಷ್ಠತ ಶೈವ ಪಾರ್ಶ್ವತಶ್ಚ ಮಹಾಬಲೋ. ಅವನಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಭಯ? ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬಹುದಲ್ಲ. ರಕ್ಷಕ ಅವನಿದ್ದಾನೆ. ನಾ ಬಿದ್ದೆ ಎಂದಾಗ ಬಂದೆತ್ತಿ ಕಣ್ಣೊರೆಸಿ ನಗಿಸಿದವನವನು. ನನ್ನ ಜೀವನ ರಥವ ವಿಜಯದ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಪೈತ್ಯಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಶಾಂತ ಚಿತ್ತನಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗವನ್ನ ಹಿಡಿದವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅರ್ಹ. ಬ್ರಹ್ಮ ಇವಸನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಪ್ನೋತಿ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆ ನಿರತಿಶಯ ಆನಂದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ರುಚಿ ಇಲ್ಲೇನೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಕರ್ಮದ ಶರೀರನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಆನಂದವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸಾಲೋಕ್ಯ, ಸಾಮೀಪ್ಯ, ಸಾಯುಜ್ಯ, ಸಾರೋಪ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಯುಜ್ಯ, ಆ ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನ ಇವನು ಪಡಿತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮಾಧವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. ಇವನೇ ಭಗವಂತನ ಆಗ್ಬಿಡಲ್ಲ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇವನಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಅವನ ಲಕ್ಷಣ. ಇವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಏನಾರು ಅನ್ಸಿತ್ತು, ಅಹಂ ಸರ್ವಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ, ನಿದ್ದೆನಲ್ಲೋ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲೋ ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸರ್ವಂ ನಾನು ಭಗವಂತ ರಾಮನಿಗೇನೆ ನಾನು ಗುಣ ದಾಸ್ಯ ಮುಪಾಗತಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಡೆಸೋನು. ಈ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ರಿಟರ್ನ್ಸೋ ರಿವಾರ್ಡ್ಸೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುವಂತ.
ಅಂತವನು ನೋಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅರ್ಹ. ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಪ್ರಕರ್ಷೇಣ ಶಾಂತಃ, ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಸ್ಕಃ. ನ ಶೋಚತಿ, ಹಿ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ದುಃಖ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ, ಏನನ್ನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಸಮಃ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಮದ್ಭಕ್ತಿಂ ಲಭತೆ ಪರಾಂ. ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ. ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ. ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ. ನ ಶೋಚತಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ. ನ ಶೋಚತಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ. ನ ಶೋಚತಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ. ಸಮಃ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು. ಸಮಃ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು. ಸಮಃ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು. ಮದ್ಭಕ್ತಿಂ ಲಭತೆ ಪರಾಂ. ಮದ್ಭಕ್ತಿಂ ಲಭತೆ ಪರಾಂ. ಮದ್ಭಕ್ತಿಂ ಲಭತೆ ಪರಾಂ. ಆಂಗ್ಸೈಟೀಸ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಮಾತ್ರೆ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ ಸದಾ ಅನ್ನೋ ಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಮನಸ್ಸು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸಮಾಧಾನ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಕ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿದ್ದಾನೆ. ನಾ ಬಿದ್ದೆ ಎಂದಾಗ ಬಂದೆತ್ತಿ ಕಣ್ಣೊರಿಸಿ ನಗಿಸಿದವನವನು. ಬಡವ ತಬ್ಬಲಿ ಎಂದು ಚಡಪಡಿಸದಿರು ನೀನು, ಕೊಡುವಾತ ಬಿಡುವಾತ ಎನ್ನ ಒಳಗೆಯನು. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಒಡಲೆಂಬ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಒಡೆಯ ಎನ್ನ ಮನಿಹನು, ನಡೆಯುವೇನು ನಡೆಸಿದಂತೆ ಅವನು. ನಂದು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅವನು ನಡೆಸಿದಂತೆ. ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟ ಶರೀರ, ಅವನದೇನೇ ಆತ್ಮ. ಅದೆರಡನ್ನು ನೀನೆ. ದೀಪವೂ ನಿನ್ನದೆ, ಗಾಳಿಯೂ ನಿನ್ನದೆ. ಆರದಿರಲಿ ಬೆಳಕು, ನನ್ನ ಬಾಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಿರಲಿ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ನೀ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸು, ನಾನು ತಲೆನಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಶಿರಸಾವಹಿಸಿ ನಡೆಸ್ತೇನೆ ಕೆಲಸನ. ನನ್ಗಿಂಥದ್ದೇ ಬೇಕು, ನನಗಿದೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾನೇ ಇರ್ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅದನ್ನ. ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರೋದಾದ್ರೆ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾ ಹೇಳೋದು ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಯಾರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ನಮ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕೇಳೋಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇನೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನ್ ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಾದ್ರೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಓದಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಂ ತಂ. ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು. ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು. ಎಲ್ಲೂ ಅಸಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲ, ಸೋಮಾರಿತನ ಇಲ್ಲ, ಕೇರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೋಯಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು ಕರ್ಮ ಬಂಧವನ್ನ ನೀಗಿದ ಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಆಶಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಶೋಕಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನೋ ರಿಗ್ರೆಟ್ಸ್. ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತಿ, ಪರಭಕ್ತಿ, ಪರಜ್ಞಾನ, ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಡೆಸಿದವನಿಗೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ಭಕ್ತ್ಯ ಮಾಂ ಅಭಿಜಾನಾತಿ ಯಾವಾನ್ ಯಹ ಚ ಅಸ್ಮಿ ತತ್ವತಃ ತತಃ ಮಾಂ ತತ್ವತಃ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ವಿಶತೆ ತದ್ ಅನಂತರಂ. ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಂ ಅಭಿಜಾನಾತಿ. ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಂ ಅಭಿಜಾನಾತಿ. ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಂ ಅಭಿಜಾನಾತಿ. ಯಾವಾನ್ ಯಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ತತ್ವತಃ. ಯಾವಾನ್ಯಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ತತ್ವತಃ. ಯಾವಾನ್ಯಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ತತ್ವತಃ. ತತೋ ಮಾಂ ತತ್ವತೋ ಜ್ಞಾತ್ವಾ. ತತೋ ಮಾಂ ತತ್ವತೋ ಜ್ಞಾತ್ವಾ. ತತೋ ಮಾಂ ತತ್ವತೋ ಜ್ಞಾತ್ವಾ. ವಿಶತೆ ತದನಂತರಂ.
ವಿಶತೆ ತದನಂತರಂ. ವಿಶತೆ ತದನಂತರಂ. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ನಾನು ಯಾರು ಮತ್ತು ಎಂಥವನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಅವನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೇಶವನ್ ಹರಿಭವ, ಕೇಶವರ್ ಕಾಳನ್ಯಾವರೋ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬಂದೆ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಇದನ್ನು ತಾನಾಗೆ ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ ಅವನಲ್ಲಿಯೇ. ವಿಶತೆ ತದನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮ ಇವ ಸನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಪ್ಯೋತಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಕ್ಕೂ ಬೇರೆದಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದಲ್ಲ, ಇವನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವನೇ ಅವನೇ. ಆದ್ರೇನು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ತಾನಿರೋದು ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ. ನನಗೆ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಜಪ ತಪವೂ ಬೇಡ, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಸೇವೆ ನಿತ್ಯವಾಗಲಿ. ಉನಕ್ಕೆ ಆಳ್ಚೈವೋ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಿ ಭಗವತ್ ಚರಣಾರವಿಂದ ಯಥಾವಸ್ಥಿತ ಅವಿರತಾಸ್ತು ಮೇ ಅಸ್ತು ತೇ ತಯ್ಯೈವ ಸರ್ವಂ ಸಂಪತ್ಸ್ಯತೆ ಅಂತ ರಂಗನಾಯಕಿ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದು ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ. ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅದನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತಹದ್ದು ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಅದು ಸಿಗತ್ತೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಅಪಿ ಸದಾ ಕುರ್ವಾಣಃ ಮದ್ವ್ಯಪಾಶ್ರಯ. ಮತ್ ವ್ಯಪಾಶ್ರಯ ಮದ್ವ್ಯಪಾಶ್ರಯ ಮತ್ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಮತ್ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಅವಾಪ್ನೋತಿ ಶಾಶ್ವತಂ ಪಾದಂ ಅವ್ಯಯಂ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣ್ಯಪಿ ಸದಾ. ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣ್ಯಪಿ ಸದಾ. ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣ್ಯಪಿ ಸದಾ. ಕುರ್ವಾಣೋ ಮದ್ವ್ಯಪಾಶ್ರಯಃ. ಕೂರ್ವಾಣೋ ಮದ್ವ್ಯಪಾಶ್ರಯಃ. ಕುರ್ವಾಣೋ ಮದ್ವ್ಯಪಾಶ್ರಯಃ. ಮತ್ಪ್ರಸಾದಾದವಾಪ್ನೋತಿ. 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 ಶಾಶ್ವತಂ ಪದಮವ್ಯಯಂ. ಶಾಶ್ವತಂ ಪದಮವ್ಯಯಂ. ಶಾಶ್ವತಂ ಪದಮವ್ಯಯಂ. ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನೇ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕವನು ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಉತ್ತಮ ಪದವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ, ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಪಡಿತಾನೆ ಕಡೆಗೆ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವನು. ಕೃತಕೃತ್ಯಾಹ ಪ್ರದೀಕ್ಷಂತೆ ಮೃತ್ಯು ಪ್ರಿಯ ಅತಿಥಿ ಮಂದ್ರು. ಸಾವನ್ನು ಕೂಡ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸೋದು. ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಂತೆ. ಸದ್ಯ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸಾಯೋದು. ಯಾಕೆ? ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಂತಹದ್ದು ವೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧನೆ, ಕರ್ಪು ಕೊಡೋ. ಯಾಕೆ? ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಎನಾಕ್ಮೆಂಟ್ ಅದು. ಕಬ್ಬಿನ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಂದವರ್ಯದಿರ್ಕೊಳ್ಳ ಮಾಮಣಿ ಮಂಟಪತ್ತಿ ಅಂದಮಿಲ್ ಪೇರಿನ್ ಬತ್ತಿ ಅಡಿಯರು ಹೊಡಿರೊಂದವೈ. ಆ ಪದ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಪಡಿತಾರೆ ಅಂತಾನೆ. 57ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಚೇತಸ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಮಯಿ ಸನ್ಯಸ್ಯ ಮತ್ಪರಃ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಂ ಉಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಮಚ್ಚಿತ್ತಃ ಸತತಂ ಭವ. ಸತತವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇರೋ. ಮಚ್ಚಿತ್ತಂ, ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ. ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತರ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು.
ಯಾಕೆ ವಿಷ್ಣು ಸದಾ ಅವ್ರ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ತಲೆನಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಹೆಂಗೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಇವರಿದ್ರು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ ಕೈಂಕರ್ಯ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತರ್. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಸದಾ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಮಚ್ಚಿತ್ತಂ ಸತತಂ ಭವಾಯೇ. ಅರ್ಜುನ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚೇತಸ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಚೇತಸಾ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಚೇತಸಾ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಮಯಿ ಸಂಯಸ್ಯ ಮತ್ಪರಃ. ಮಯಿ ಸಂನ್ಯಸ್ಯ ಮತ್ಪರಃ ಮಯಿ ಸಂನ್ಯಸ್ಯ ಮತ್ಪರಃ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಮುಪಾಶ್ರಿತ್ಯ 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 ಮಚ್ಚಿತ್ತಃ ಸತತಂ ಭವ. ಮಚ್ಚಿತ್ತಃ ಸತತಂ ಭವ. ಮಚ್ಚಿತ್ತಃ ಸತತಂ ಭವ. ಅರ್ಜುನ, ನೀನೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಎಲ್ರು ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಸಂದೇಶ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಬರೀ ಅರ್ಜುನ ಒಬ್ಬನಿಗಲ್ಲ, ನೀನೂ ಈಗ ಸರ್ವಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನನಗೇ ಅರ್ಪಿತ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಪರಮ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನು ಅಂದ್ರೆ ಗೋಪಿಯರಂತೆ. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಸದಾ ಅವರು ಎಲ್ಲವೂ ತಾವು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯತೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹಿಂದೆನೆ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು. ಹಾಲು ಮೊಸರು ಬೆಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಬೇಕೆ ಅಂತ ಬದಲು ಕೇಶವ ಬೇಕೆ ಮಾಧವ ಬೇಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಪದ ಬಾಯಿನಲ್ಲೂ ಉಚ್ಚಾರ, ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದೇ ವಾಯಿಲೆ ಬಂತು ಅಂತ. ಆ ರೀತಿಯ ತನ್ಮಯತೆ ತಲ್ಲೀನತೆ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡೋದು ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಸತತಂ ಭವ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಸರ್ವ ದುರ್ಗಾಣಿ ಮತ್ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ತರಿಷ್ಯಸಿ ಅಥ ಚೇತ್ ತ್ವಂ ಅಹಂಕಾರತ್ ನ ಶ್ರೋಷ್ಯಸಿ ವಿನಂಕ್ಷ್ಯಸಿ. ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಸರ್ವ ದುರ್ಗಾಣಿ ಮಚ್ಚಿತ್ತಃ ಸರ್ವದುರ್ಗಾಣಿ ಮಚ್ಚಿತ್ತಃ ಸರ್ವದುರ್ಗಾಣಿ ಮತ್ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ತರಿಷ್ಯಸಿ. ಮತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ತರಿಷ್ಯಸಿ. ಮತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ತರಿಷ್ಯಸಿ. ಅಥ ಚೇತ್ ತ್ವಮಹಂಕಾರಾತ್ ಅಥ ಚೇತ್ವಮಹಂಕಾರಾತ್ ಅಥ ಚೇತ್ವಮಹಂಕಾರಾತ್ ನ ಶ್ರೋಷ್ಯಸಿ ವಿನಂಕ್ಷ್ಯಸಿ. ನ ಶ್ರೋಷ್ಯಸಿ ವಿನಂಕ್ಷ್ಯಸಿ. ನ ಶ್ರೋಷ್ಯಸಿ ವಿನಂಕ್ಷ್ಯಸಿ. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ನಂಬಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಮಸ್ತ ದುಃಖಗಳನ್ನ ದಾಟ್ತೀಯ. ಹಾಗಿಲ್ದೆ ಇನ್ನೂ ನೀನು ಅಹಂಭಾವದಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೇ ಇದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತೀಯ. ವಿನಂಕ್ಷ್ಯಸಿ, ನಾಶವಾಗ್ತೀಯ. ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀಯ, ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನಾನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಗಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಸರಿ ಹಂಗೆ ಇರಿ, ನಿಮ್ ಕರ್ಮ. ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ನಮ್ಮದು, ನಿಮ್ಮ ದಾರಿ ನಿಮ್ಮದು. ನೀವು ನಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು, ಬರೋಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವಿಸಿ, ನಿಮ್ದೇನಿದೆಯೋ ಅದು. ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. ನಾವೆಲ್ರಿಗೂ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮಯುತವಾಗಿ ಅದನ್ನ. ಇದು ಸನಾತನವಾದದ್ದು, ಋಷಿ ಪ್ರೋಕ್ತವಾದದ್ದು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈ ಮಾರ್ಗ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಇದು ಗುಹ್ಯತಮಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಇದ ಮುಕ್ತಂ ಮಯ ಅನಗ, ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಳನಲ್ಲಿ. ಅತ್ಯಂತ ಗುಹ್ಯವಾದದ್ದು ಇದು, ನನ್ನಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅನಘನೇ, ಪಾಪ ಇಲ್ಲದವನೇ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಬಲವಂತನೂ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ನೀನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು. ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ಸ್. ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಏನೇನು ಅಂತ ಮಾರ್ಗ. ಯು ಡಿಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್. ನೀನ್ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೀಯೋ ಡಿಸಿಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳೇ ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ
ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. ಅದನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮರು ಹುಟ್ಟು ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀನೇನೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ನಿನ್ನಿಂದಾನೆ. ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀಯೋ ಅದಕ್ಕೆ. ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ, ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ನಿನಗಾಗಿ. ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಜನ್ಮದಿಂದ ನಿನಗ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಂತೂ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಇನ್ನು ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಆ ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಹುಟ್ಟು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ ಜೊತೆನೆ ಆನಂದವಾಗಿ ನನಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಆನಂದದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲೇ ಅತ್ರೈವ ಶಾಶ್ವತಂ ಸುಖಮಾಸ್ವ. ಇದು ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಹೋದಂತ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ನಕ್ಷೋಷಸಿ ವಿನಂಕ್ಷತಿ ಯದಹಂಕಾರಂ ಆಶ್ರಿತ್ಯ ಯತ್ ಅಹಂಕಾರಂ ಆಶ್ರಿತ್ಯ ನ ಯೋತ್ಸ್ಯೆ ಇತಿ ಮನ್ಯಸೆ ಮಿಥ್ಯಾ ಯೇಷಃ ವ್ಯವಸಾಯಃ ತೇ ಪ್ರಕೃತಿ ತ್ವಾಂ ನಿಯೋಕ್ಷ್ಯತಿ ಯದಹಂಕಾರಮಾಶ್ರಿತ್ಯ 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 ನ ಯೋತ್ಸ್ಯ ಇತಿ ಮನ್ಯಸೆ ನ ಯೋತ್ಸ್ಯ ಇತಿ ಮನ್ಯಸೆ ನ ಯೋತ್ಸ್ಯ ಇತಿ ಮನ್ಯಸೆ ಮಿಥ್ಯೈಷ ವ್ಯವಸಾಯಸ್ತೆ ಮಿಥ್ಯೈಷ ವ್ಯವಸಾಯಸ್ತೆ ಮಿಥ್ಯೈಷ್ಯ ವ್ಯವಸಾಯಸ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ತ್ವಾಂ ನಿಯೋಕ್ಷ್ಯತಿ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ತ್ವಾಂ ನಿಯೋಕ್ಷ್ಯತಿ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ತ್ವಾಂ ನಿಯೋಕ್ಷ್ಯತಿ. ಅರ್ಜುನ, ಈಗಲೂ ನೀನು ನಾನು ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಯೋಚಿಸೋದಾದ್ರೆ ಆ ನಿನ್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಸುಳ್ಳಾಗುವುದೇ ಹೊತ್ತು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್. ನಾ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಹಿಂಗೇನ್ ಕೆಲಸ ತೆಗಿಯೋದು. ನೀನು ನಾನು ಯುದ್ಧನೇ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನ. ಆ ನಿನ್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಸುಳ್ಳಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ನಡೆಯಲಾರದು. ನಿನ್ನನ್ನ ಕಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ನಿನ್ನಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಕರ್ಮ ಪಾಶೇನ ಪ್ರಗ್ರತಿತಃ, ಬಲವಾಗಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆಯಾಯ ಕೆಲಸಗಳು ನಾವು ನಡೆಸಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಗಳು. ಈ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗ, ಅದು ಯೋಗವಾಗಬೇಕು. ಆಗ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಂಧನವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮುಂದೆ, ಸ್ವಭಾವಜೇನ ಕೌಂತೆಯ ನಿಬದ್ಧ ಸ್ವೇನ ಕರ್ಮಣ ಕರ್ತುಂ ನ ಇಚ್ಛಸಿ ಯತ್ ಮೋಹಾತ್ ಕರಿಷ್ಯಸಿ ಅವಶಃ ಅಪಿ ತತ್ ಸ್ವಭಾವಜೇನ ಕೌಂತೆಯ ಸ್ವಭಾವಜೇನ ಕೌಂತೆಯ ಸ್ವಭಾವಜೇನ ಕೌಂತೆಯ ನಿಬದ್ಧಸ್ವೇನ ಕರ್ಮಣ ನಿಬದ್ಧಸ್ವೇನ ಕರ್ಮಣ ನಿಬದ್ಧಸ್ವೇನ ಕರ್ಮಣ ಕರ್ತುಂ ನೇಚ್ಛಸಿ ಯನ್ಮೋಹಾತ್ ಕರ್ತುಂ ನೇಚ್ಛಸಿ ಯನ್ಮೋಹಾತ್ ಕರ್ತುಂ ನೇಚ್ಛಸಿ ಯನ್ಮೋಹಾತ್ ಕರಿಷ್ಯಸ್ಯ ವಶೋಪಿ ತತ್ ಕರಿಷ್ಯಸ್ಯ ವಶೋಪಿ ತತ್ ಕರಿಷ್ಯಸ್ಯ ವಶೋಪಿ ತತ್. ಕೌಂತೆಯ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಜಾತಿಗೆ ಸಹಜವಾದಂತಹ ಶೌರ್ಯ, ಆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನೀನು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಹಿಂತೆಗೆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ನೀನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ತೀರ್ತೀಯೇ. ನಾವೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಪಾಶೇನ ಪ್ರಗ್ರತಿತಃ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಾವು ಕರ್ಮದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲ ಹೆಣಿದಿತ್ತು. ಈ ಗೀಜಿಗ ನಕ್ಕಿ ಅಂತ ಇದೆ, ನದಿ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಬೇಲಿನಲ್ಲಿ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಕಟ್ಟಿರೋ ಬೀಜ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ, ಗೂಡು ಎಲ್ಲ ನಾರು ಇದರಿಂದ ಇಡಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡೋಣ ನೀವು ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ. ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕೊಕ್ಕಿನಲ್ಲೇನೆ ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಗೂಡು ಗೀಜಗನ ಗೂಡು. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಕರ್ಮ ಬಂಧನದಿಂದ ಕಟ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಇದು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿ.
ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಆಯಾಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯಾಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಬಲವಾದ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನವನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ ಯೋಗವಾಗ್ಬೇಕು. ಕರ್ಮ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾಹಂಕರ್ತ ನೇದಂ ಮಮ ಕರ್ಮ ಫಲಮಪಿ ನಮಮ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಾಯಾಟ ಆಗೋಗಿರ್ಬೇಕು. ಬಹಳ ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸಂಬಂಧ ತ್ಯಾಗ, ಕರ್ತೃತ್ವ ತ್ಯಾಗ, ಫಲ ತ್ಯಾಗ ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಸ್ವಾಧೀನ ಇಲ್ಲದೆಯಾ ನೀನ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ತೀರ್ತೀಯ. ನಮ್ಮಂತೆ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಪ್ರಬಲ ತರ ಪ್ರಾಚೀನ ವಿನಾಶಗಾಲೆ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ. ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ? ದುರ್ಯೋಧನ್ಗೆ ಹೇಳ್ದವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ, ರಾವಣನ್ಗೆ ಹೇಳ್ದವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ, ಬೇಡ ಇದು ಅಂತ ಮಂಡೋದರಿನೂ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳ್ದ ಅವನು? ಮಾರೀಚ ಹೇಳ್ದ ಬೇಡ, ನಿನ್ಗೆ ಯಾರೋ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟವ್ರು, ನಿನ್ ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡೋಕೆ ರಾಕ್ಷಸರು ವಂಶನೆ ಮಾಡೋ ಹಿತಶತ್ರುಗಳು ಅವರು ನಿನ್ಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟವನು ಅಕಂಪನ. ರಾಮನ ಹತ್ರ ಅವಳು ತುಂಬಾ ಸುಂದರಿಯಾಗದವಳು ಇದ್ದಾಳೆ, ನೀನು ಅವನ ಅಪರ್ಸು ಅಂತ ಅವನ್ ತಲೆ ತುಂಬಿಸಿದ್ದೇ ಅಕಂಪನ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಶೂರ್ಪಣಖಿ. ಇರ್ಲಿ, ಮುಂದಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ, ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಹೃದ್ದೇಶೇ ಅರ್ಜುನ ತಿಷ್ಠತಿ ಭ್ರಾಮಯನ್ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಯಂತ್ರಾರೂಢಾನಿ ಮಾಯಯ. ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ, ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ, ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಹೃದ್ದೇಶೇರ್ಜುನ ತಿಷ್ಠತಿ, ಹೃದ್ದೇಶೇರ್ಜುನ ತಿಷ್ಠತಿ, ಹೃದ್ದೇಶೇರ್ಜುನ ತಿಷ್ಠತಿ, ಭ್ರಾಮಯನ್ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ, ಭ್ರಾಮಯನ್ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ, ಭ್ರಾಮಯನ್ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಯಂತ್ರಾರೂಢಾನಿ ಮಾಯಯ, ಯಂತ್ರಾರೂಢಾನಿ ಮಾಯಯ. ಮಾಯೆಯವ ತಮ್ಮೇದು? ಮಾಯೆ ಮಾಯೆ. ಓಕೆ. ಯಂತ್ರಾರೂಢಾನಿ ಮಾಯಯ. ಅರ್ಜುನ, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯೇನೋ? ಈ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅದು ಎಲ್ಲ ಬದ್ಧ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ತೊಡಗಿಸುತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು, ಹೃದ್ದೇಶ ಅರ್ಜುನ ತಿಷ್ಠತಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ದೇಹ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಏರಿಸಿ ತನ್ನ ಮಾಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಸುತ್ತಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಅನೆಕ್ಡೋಟು ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು, ಈಗ ಒಂದ್ 3-4 ವಾರದ ಹಿಂದೆ. ಈ ಎಣ್ಣೆ ಗಾಣಕ್ಕೆ ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಕಟ್ಬಿಡೋದಂತೆ. ಅದ್ರಕ್ಕೆ ತಲೆ ಹತ್ರ ಕತ್ತಿಗೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕೋಲ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮೂಗಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಗಂತೂ ಸಿಗ್ಬಾರ್ದು ಕ್ಯಾರೆಟ್. ಅಷ್ಟು ದೀರ್ಘದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದೆನೇ ಅದು ನೇತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕುಣಿವ ಗಾರ್ಧವ ನೀನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಆಡಿಸ್ತಾನೆ. ಏನು ಮಾಯಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗು, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನವನು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವ್ ಏನೆಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದೋ ಮಾಡಬಾರದು ಕೆಲ್ಸ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು? ಆ ಮೋಹ, ಅದೇನೆ ಮಾಯೆ. ಅದು ಇಳಿಯುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು, ಮಗ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮೊಮ್ಮಗ, ಅವರನ್ನ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಯ್ಯೋ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಇದ್ದೇನೋ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ರು ಮಾತಾಡದೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಏನ್ ಬಯಕೆಗಳಿದು? ಯಾಕೆ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ತಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ ನಾನು. ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ನೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಫಿನಿಶ್ಡ್. ವೈ ಡು ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ನಿರಾಶೆ ಕಾದಿರೋದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಂಗಿತ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಪರಿವಾರ, ಹಂಗಿಸುವ ಛಲವುಳ್ಳ ಸತಿ ಪುತ್ರ ಸಖರು, ಬಂಗಾರದ ಸಿಚುಚ್ಚೆ ಸಿಂಗರದ ಬೊಟ್ಟೆನೆವ ಮಂಗ ಬುದ್ಧಿಯ ಜನರು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಮಂಗ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಈ ಮೋಹ ಅದನ್ನ ತೆಗಿರಿ. ಕರ್ತವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ರಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ನಂಬಿ. ಆಪತ್ತಿಗಾದವನು ನಿಂಟ. ಎಲ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರೇನೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವರೇ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವರೇ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲದನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಪೂರ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಬೇಡ. ನನ್ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಬಂದು ನನಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ರೇನೆ ನಂಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪೈತ್ಯ ಇಲ್ಲ.
ನಿಮ್ ಕರ್ಮ ಅದೇನಿದೆ ಅದ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊರ್ತು ಅವನ್ ಬೆಂಕಿ ಇಡ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರೋ ತಂದು ಇಡ್ತಾರೋ ಅದಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನವಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಹುಚ್ಚುತನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ಅವನನ್ನ ನಂಬಿ ಅವನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಭೂತಾನ, ನಾನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ, ತಮೇವ ಶರಣಂ ಗಚ್ಚ ಸರ್ವಭಾವೇನ ಭಾರತ ತತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಪರಾಂ ಶಾಂತಿಂ ಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ಶಾಶ್ವತಂ. ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು, ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು, ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದದ್ದು ಆ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡಿತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಮೇವ ಶರಣಂ ಗಚ್ಚ, ತಮೇವ ಶರಣಂ ಗಚ್ಚ, ತಮೇವ ಶರಣಂ ಗಚ್ಚ ಸರ್ವಭಾವೇನ ಭಾರತ, ಸರ್ವಭಾವೇನ ಭಾರತ, ಸರ್ವಭಾವೇನ ಭಾರತ ತತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಪರಾಂ ಶಾಂತಿಂ, ತತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಪರಾಂ ಶಾಂತಿಂ, ತತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಪರಾಂ ಶಾಂತಿಂ ಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ಶಾಶ್ವತಂ, ಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ಶಾಶ್ವತಂ, ಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ಶಾಶ್ವತಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇ ಭಾರತ, ನೀನು ಸರ್ವ ವಿಧದಿಂದಲೂ ಅವನನ್ನೇ ಶರಣು ಹೊಂದು. ಅವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ನೀನು ಉತ್ತಮವಾದ ಮನಃಶಾಂತಿಯನ್ನ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಪರಮ ಪದವನ್ನು ಹೊಂತೀಯ. ಯಾರನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು? ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ ಇನ್ಯಾರೋ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ನೇ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅವನಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಅವನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಂಪನ್ನವಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ರೂ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿ ಇದರ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಆ ಗೀತಾ ಭಾಷೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 4 ರಿಂದ 5 ಸಮಯ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು, ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಕಳೆಯುವಂತಹದ್ದು ಈ ಭಗವದ್ ವಿಷಯ. ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆದು 2 ಕ್ಲಾಸು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ವಾರಕ್ಕೆ 3 ದಿವಸ ಅದು ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ಸಾರದಂತೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಅದು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ್ರು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರೋದು. ಕೇಳಿ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ತತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕರ್ಮಗಳು ಕಳಿಯುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅವನಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಇರೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇದ್ದು ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ್ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ದೀನಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ. ಯು ಸ್ಲೀಪ್ ಲೈಕ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್, ಅವನಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಾಮಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಂದನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು, ನನಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉಚಿತನ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಡ ನನಗೆ. ಈ ಹುಚ್ಚತನಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದರ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ಧನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನ ಕಂಕಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಮಂದಾರ ಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿ ಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಉತ್ಫುಲ್ಲ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೂತ ಸನ್ನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಲಸಿ ಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ.
गोपिकानां कुचद्वन्द्वकुङ्कुमाङ्कितवक्षसम् श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीवत्साङ्कं महोरस्कं वनमाला विराजितम् शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। सर्वं श्री वासुदेवार्पणमस्तु। नमस्कार।